कल ही कमल हसन ने बयान दिता कि 1000 करोड़ का पार्लीमेंट बनाने की की लोड़ है जदों लोग भुखे मर रहे हैं, अनाज नहीं मिल रहा, खाण नूं भोजन नहीं मिल रहा सही टाइम ते, नौकरियां तकरीबन 2.5 करोड़ नौकरी जड़ी चले गई है, तो बेरोज़गारी वध रही है, महंगाई वध रही है। वो सारे का जिहड़ा सिट्टा कि ये काले कानून ने सीधी ही ढिड ते लत्त मारन वाली सरकार ने जिहड़ी नीति अपनाई है, तो वड्डे ट्रेडरां नूं, वड्डे इंडस्ट्रीलिस्ट बिजनेस हाउसिस नूं प्रफुल्लित करन लई जिन्हां दा शेयर आसमान छू रहा है तो GDP थल्ले गिर रही है, ये समझ नहीं आया, ये इकनोमिक्स किसी नूं समझ नहीं आ रही। किसानी का जिहड़ा हैगा संघर्ष है जिहड़ा शुरू ही बजुर्गों ने किया, वो अज किवें कह देण कि भी असीं वापस चल जाइए, वो अज किवें कह देण कि जिहड़ा संघर्ष उन्होंने अपने सिर ते सिरजिया सीगा वो अज किवें वापस चल जाए। जिन्हां दे मोढे दे उत्ते संघर्ष चल लिया, जिन्हां दे मगर लग के नौजवान अज उत्थे चलिया, वो किवें आ जाण वापस जी। लो पजामा कट लिया गलती लग गई, पजामा कटता घटिया खराब करता, ਉਹਦਾ बन गया कच्छा। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਕੱਛਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 9 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਫਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। पर नीत माड़ी है, नीति माड़ी है, हैंकड़बाजी है, डिक्टेटरशिप है। मोदी कहता जो मैं मूँह चो करता वापस नहीं हो सकता, तू मामा नहीं लगता किसी का। जदों अंबानिया दी नीतियां मगर अमेरिका का हाथ है, तो पंजाब के किसानां मगर भी अमरीका रहिंदे आपदे पंजाबियां का हाथ है। की फर्क पैंदा? वो 2.5-20 क्विंटल बदाम भेजण जां मशीनां खालसा एड लावे, की फर्क पैंदा? असीं अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि भुखे नंगे नहीं हैं। मसला यह है जमीरां जागदियां। BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਏ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ एक नारा लगाया गया सी पंजाब दा शहरी किसान दे नाल, ते हुण तुसीं देख सकते हो भी GST ग्रुप वालों ये धरना लगाया जा रहा। तुहानूं दस दईए भी एक ह्यूमन चेन बनाई गई है लुधियाणे दे विच। जे आपां ढंडारी रोड ते आईए तां उत्थे तुसीं देखोगे एक ह्यूमन चेन बनाई गई है। यह भी गल दस दईए रोड भी किसी प्रकार की कोई ब्लॉक नहीं की। एक बार कैमरामैन नूं दिखावांगा, ट्रांसपोर्टेशन पूरे तरीके नाल चल रही है। गल है इन्हां दा भी यही कहना है भी काले कानून वापस लो। ये भी धरने ला रहे हैं तो बार बार ये भी माइक ते यही कह रहे हैं भी काले कानूनों नूं वापस लिया जाए। तो काफ़ी नौजवान भी इन्हां दे नाल है, तो असीं हुण जो भी लोग आए आ उन्हां नाल गलबात करांगे भी इन्हां दियां की मंगां है। हत्थां ते तुसीं इन्हां दे पोस्टर फड़े देख सकते हो। सो हुण पूरा पंजाब ही नहीं पूरा भारत अगे आ रहा है इन्हां कानूनों के खिलाफ अगे आ रहा। नौजवान भी साडे नाल मौजूद ने। तो तुसीं देख सकते हो लुधियाणे दा शहरी किसानां दे नाल एक लुधियाणे के लोगों ने भी जे वो दिल्ली नहीं गए ने वो भी कह रहे असीं इत्थे रह के भी शहरियां दे नाल आ। ते हुण असीं गलबात भी करते हैं। अज की गल तुसीं अज ह्यूमन चेन बनाई है, की लोड़ पै गई सी तुसीं अज ह्यूमन चेन जो बनाई है? देखो साडी भी ज़मीर की आवाज़ जिहड़ी है वो पहलां तो ही जागृत है, तो हर जागृत इंसान है जिहड़ा जिहदी ज़मीर जागदी है वो इन्हां काले कानूनों के खिलाफ है। चाहे वह बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वह अध्यापक ने, चाहे इंडस्ट्रीयल वर्कर ने, चाहे इंडस्ट्री के मालक ने, तो सारिਆਂ ने ये रोस जाहिर किया है कि जिहड़े काले कानून जिहड़े चाहिए ही नहीं सी किसी नूं वो थोपे गए। तो उन्हां दे खिलाफ लखां हज़ारां किसान जिहड़ा वा करोड़ां जिहड़ा वा 80 करोड़ तां किसान ही है साडे मुल्क विच, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਦਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो मैं ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ GST ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਮਲ ਹਸਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਹੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਟਰੇਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਛੂ ਰਿਹਾ ਤੇ GDP ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ GDP ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਮਦਾਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਗਰਮ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਣ ਵਾਪਸ ਜੀ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਸਕਣ? ਬਲਵੀਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਢੀਠ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, APMC ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਜਾਮਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਜਾਮਾ ਕੱਟਤਾ ਘਟੀਆ, ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੱਛਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਛਾ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਤੇ ਕੱਛਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਜਾਮੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਾਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ 9 ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ 'ਚ ਫਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 250 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਸੇ 10 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਜ ਕਾਹਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਓ।
ਪਰ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਹੈਂਕੜਬਾਜੀ ਹੈ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਮਾਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਠਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਹੀ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਗਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਬਦਾਮ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਾਵੇ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ, ਆਪਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੋਰ ਕੰਫਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 5.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜੇ। ਠੰਡ ਵੀ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਫੋਟੋਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਗਲੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਔਖਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7, 8, 9 ਤੇ 10 ਪੋਹ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਕੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਵਾਲਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭੇਜਤੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਏ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਜੇ? ਜੇ ਆਪਦੇ ਗੋਡੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ 20,000 ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਐਂਕਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅਣਖ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 5-6 ਮੁੰਡੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਰੇਕੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਦ ਭੇਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਕਲੈਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਜਾਣ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, 2 ਸੜਕਾਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ GSA ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ, ਵਰਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੁੱਠੇ ਰਾਹ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਰ ਬਲਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਟੋ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ, ਚਾਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਥੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ 12-12 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 12 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਰਕਬੇ ਵਾਈਜ਼ ਯੂਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ। ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਂਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ ਆਪ? यूपी तो यूपी में खेती बाड़ी का क्या हालात है? उधर हालात बहुत मारे हैं खेती बाड़ी के। जो सरकार है किसान के साथ नहीं है, किसान के उल्टे चल रही है। जो ये कानून इन्होंने पास किया है ये गलत है, किसान के खिलाफ है। हमें जो किसान को देना चाहिए वो किसान को नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान की खेती बाड़ी में बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर खराब हो रहा है, जिससे आम आदमी पे भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आप कहाँ से हो? मैं लोकल ही पंजाब ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਜੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਏਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ, ਤੇ ਠੰਡ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਠੰਡ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚੋ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਸੋਂ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਹੌਸਲੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕਰੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ 10-12 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖਬਰ। ਵਧੇਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਤਵੰਤ ਮਠਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਵਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਬਲਿਕ ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।